environment. So decision making environment. About this we are going to write today, decision making environment. Okay, so हामीले यसको बारेमा डिस्कस गरि नै सकेका छौं. So just we are going to write here. Okay, decision making environment मा हामीलाई there are three different decision making environments. So let's write here. There are three different decision making environment under which the decisions are taken, under which the decisions are taken. Okay, so there are three different decision making environment under which the decisions are taken. अब हामी one by one let's explain here. One number मा चाहिँ हाम्रो के छ त, decision making under complete certainty. Decision making under, okay, decision making under complete certainty. Okay, decision making under complete certainty. This is the first one. यहाँ चाहिँ हाम्रो decision making under complete certainty भनेको छ. यसमा चाहिँ हाम्रो हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौं. Okay, decision making under complete certainty, there is only one state of nature. Okay, that's why the decision maker knows what the states of nature will be happen when particular decision is taken. भनेर हामीले we have already discussed. So that thing we are going to write here. So let's write about it. In this environment, okay, in this environment, यो environment मा चाहिँ के हुन्छ त, there exists only one states of nature. Okay, there exists only one states of nature. यो environment मा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा मात्रै states of nature हुन्छ. Okay, एउटा मात्रै states of nature भएको हुनाले such that decision maker, okay, such that decision maker knows, okay, decision maker knows what the states of nature, will be happened when particular decision is taken, when particular decision is taken. Okay, so in this environment there exists only one states of nature भनेको एउटा मात्रै consequence हुन्छ भन्नु खोजेको. states of nature भनेको आउटकम एउटा मात्रै हुन्छ जसको कारणले डिसिजन मेकरलाई पहिले नै थाहा हुन्छ. ओके, कुन चाहिँ स्टेट्स अफ नेचर अब ह्यापन हुन्छ भनेको आउटकम के आउँछ भन्ने कुरा पहिले थाहा हुन्छ कुनै डिसिजन लियो भने. त्यसैले यसमा कुनै त्यस्तो गाह्रो छैन डिसिजन लिनलाई, किन भन्दा स्टेट्स अफ नेचर पहिले नै थाहा छँदैछ. ओके, त्यसैले अब यस्तो खालको यति सजिलै डिसिजन लिन मिल्ने खालको प्रब्लम त हाम्रो रियल वर्ल्ड प्रब्लममा हुँदैन. ओके, रियल वर्ल्डमा चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको प्रब्लम हुँदैन. यो एकदमै के हुन्छ त, रियल हुन्छ. ओके, in the real life, okay, in the real life मा यस्तो खालको, in the real life this environment is real. Okay, in the real life this type of environment is real. Okay, यस्तो खालको environment त दुर्लभै हुन्छ. Okay, चान्स कमै छ यस्तो खालको environment हुने कन्डिसन चान्स छ रियल वर्ल्डमा या रियल लाइफमा. इन द रियल लाइफ दिस टाइप अफ इन्भाइरोमेन्ट इज रियल है त. यदि बुझ्नु होला. यसमा चाहिँ के भयो त, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ. यो इन्भाइरोमेन्टमा एउटा मात्रै आउटकम छ जसको कारणले डिसिजन मेकरलाई पहिले थाहा हुन्छ कुन आउटकम आउँदैछ, कुनै डिसिजन लिइयो भने भन्ने कुरा पहिले नै थाहा हुन्छ. ओके, त्यही भएर यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ के हुन्छ त, रियल लाइफमा चाहिँ यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट रियल हुन्छ, दुर्लभ हुन्छ. ओके, हुँदैन भने पनि हुन्छ है त.
अब यस पछाडि हेर्नु होला 1 नम्बर भयो। अब 2 नम्बरमा हामीलाई के छ त डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क। ओके, यसमा चाहिँ हामीलाई डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क। सो लेट्स सी हियर डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क। यसमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क। ओके, अब तपाईहरुले हेर्नु होला यसमा डिसमेन्ट यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अब एउटा मात्र स्टेट्स अफ नेचर हुँदैन, टु स्टेट्स अफ नेचर। इन दिस environment there exist two or more than two states of nature. Okay, in this environment there exist two or more than two states of nature. यसमा एउटा मात्र स्टेट्स अफ नेचर हैन, दुई वा दुई भन्दा बढी स्टेट्स अफ नेचर हुन्छन्, आउटकम्स हुन्छन्, जसको कारणले चाहिँ डिसिजन मेकरलाई के हुन्छ त डिसिजन मेकरलाई डिफिकल्टी हुन्छ while taking the decision. Okay, in this environment there exist two or more than two states of nature such that decision maker has to confront. Okay, decision maker has to confront with various problems. Okay, यहाँ तपाईहरुले कन्फ्रन्ट भन्ने वर्ड देखिराख्नु भएको छ। यसको मिनिङ के हो त अब यहाँ डिसिजन मेकरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त धेरै खालको प्रब्लमसँग जुझ्नु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यही कुरा बुझ्नु होला। इन दिस इन्भाइरोमेन्ट देयर एक्जिस्ट टु अर मोर देन टु स्टेट्स अफ नेचर such that decision maker has to confront with various problems. Okay, while taking decision भनौं न फेरि यसमा while taking decision लिने बेलामा चाहिँ डिसिजन मेकरलाई धेरै खालको प्रब्लमसँग जुझ्नु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यसैले यसमा के गर्छ, त्यसैले डिसिजन मेकरले के गर्छ त that's why decision maker assigns probability. Okay, that's why the decision maker assigns probability. Decision maker assigns probability to the occurrence of the events. Okay, that's why decision maker assigns probability to the occurrence of the events. है त, यहाँ चाहिँ इभेन्ट्स occurrence of the events, इभेन्ट हुने के गर्छ त उसले प्रोबेबिलिटी असाइन गर्छ। त्यो प्रोबेबिलिटी केमा बेस हुन्छ त? ओके, त्यो प्रोबेबिलिटी त त्यतिकै असाइन गर्न त मिलेन। That's why decision maker assigns probability to the occurrence of the events. Okay, यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ the probability of the events are based on past historical data or experiences. Okay, तपाईलाई क्लियरली देखेन म अलिकति यता सार्छु मैले। Okay, the probability of the events are based on past historical data or experiences of the decision maker. Okay, अब यसमा बुझ्नु होला, यसमा चाहिँ हामीलाई के हो त डिसिजन मेकरले चाहिँ प्रोबेबिलिटी असाइन गर्न सक्छ यसमा। ओके, अकुरेन्स अफ द इभेन्ट्स कतिको अकर हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ प्रोबेबिलिटी असाइन गर्न सक्छ। बेस्ड अन दैट डिसिजन मेकर क्यान टेक द डिसिजन। यसमा चाहिँ हामीले द प्रोबेबिलिटी अफ द इभेन्ट्स आर बेस्ड अन पास्ट हिस्टोरिकल डाटा और एक्सपीरियंसेस अफ द डिसिजन मेकर। ओके, so in this environment, okay, so in this environment decision can be taken by assigning probabilities. Okay,
probabilities by assigning probabilities to the events. ओके ल यसमा चाहिँ यति बुझ्नु होला यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी असाइन गर्न मिल्छ डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्कमा त्यो आफ्नै रिस्कमा डिसिजन लिने हो किन भन्दाखेरि जस्तो प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले के कुरा गरेका छौँ त जस्तो सन्डेमा कति बिक्री हुन्छ मन्डे कति हुन्छ ट्युसडे कति बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा एउटा कुनै आर्टिकल बेच्दाखेरि हामीले कुनै डाटा लिएर गर्यौं भने नेक्स्ट टाइम पनि त्यही अनुसार हुन्छ भन्ने कन्फर्म त हुँदैन तर यो रिस्कमा गर्ने कुरा हो ओके I have given you one example मैले एक्जाम्पल पनि दिएको छु जस्तो अम्ब्रेला बेच्ने कुरा रेनी सिजनमा अम्ब्रेला बेच्ने कुरा हुन्छ जसमा सन्डेमा ल 5 वटा अम्ब्रेला बिक्री भयो मन्डेमा 10 वटा बिक्री भयो ओके फेरि ट्युसडेमा आउँदा दुईटा मात्रै बिक्री भयो भने हामीले प्रोबेबिलिटी त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र त्यही अनुसार अब अर्को सन्डेमा पनि 5 वटै बिक्री हुन्छ भन्ने कन्फर्म त हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो प्रोबेबिलिटी हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ के गर्ने त डिसिजन त लिने हो त्यो भनेको डिसिजन अन्डर रिस्क हो त्यसैले त्यसलाई के भन्छ त डिसिजन अन्डर रिस्क हो यो प्रोबेबिलिटी असाइन गरेर त्यही अनुसार चाहिँ डिसिजन लिने भन्ने कुरा चाहिँ डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क हो ओके त्यसैले तपाईले बुझिसक्नु भयो होला डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क अब चाहिँ हामीसँग लास्ट वान चाहिँ के छ त डिसिजन मेकिङ अन्डर कम्प्लिट अनसर्टेनिटी है डिसिजन मेकिङ अन्डर कम्प्लिट सर्टेनिटी यसमा कुनै गाह्रो छैन डिसिजन लिनलाई यो डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्कमा पनि रिस्कमा डिसिजन लिने हो भोलि गएर प्रफिट पनि हुन सक्छ या लस पनि हुन सक्छ यो रिस्कमा लिने डिसिजन भयो अब हाम्रो खास रियल लाइफमा चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने कन्डिसन कस्तो हुन्छ त रियल लाइफमा चाहिँ हामीले डिसिजन लिनुपर्ने कन्डिसन चाहिँ डिसिजन मेकिङ अन्डर कम्प्लिट अनसर्टेनिटी हुन्छ डिसिजन मेकिङ अन्डर कम्प्लिट नाउ आई एम गोइङ टु राइट हियर डिसिजन मेकिङ अन्डर कम्प्लिट के हो त decision making under complete uncertainty okay third one ma decision making under complete uncertainty okay complete uncertainty decision making under complete uncertainty अब complete uncertainty मा चाहिँ decision make गर्नुपर्ने डिसिजन गर्नुपर्ने केही पनि थाहा छैन यसमा पनि के हुन्छ इन दिस इन्भाइरोमेन्ट देयर एक्जिस्ट टु अर मोर देन टु स्टेट्स अफ नेचर यसमा पनि यही हो स्टेट्स अफ नेचरको कुरा गर्दा टु अर मोर देन टु स्टेट्स अफ नेचर नै हुन्छ अब यसमा पनि सच दैट डिसिजन मेकर हैज टु कन्फ्रन्ट विथ भेरियस प्रब्लम्स व्हाइल टेकिङ डिसिजन भन्ने कुरा एउटै भयो ओके तर यसमा अर्को कुरा के पनि छ भने डिसिजन मेकर इज नट प्रोवाइडेड विथ द प्रोबेबिलिटिज अफ द अकुरेन्स अफ द इभेन्ट त्यो छ यसमा चाहिँ डिसिजन मेकरलाई प्रोबेबिलिटिज अफ द अकुरेन्स अफ द इभेन्ट पनि थाहा हुँदैन है त यहाँ त यो डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क सम्म के हुन्छ त्यो अकुरेन्स अफ द इभेन्ट्सको प्रोबेबिलिटी थाहा हुन्छ सो दैट डिसिजन मेकर क्यान असाइन दैट प्रोबेबिलिटी तर डिसिजन मेकिङ अन्डर कम्प्लिट अनसर्टेनिटीमा प्रोबेबिलिटी पनि असाइन गर्न सकिदैन त्यो इन्फर्मेसन पनि हुँदैन ओके इन दिस इन्भाइरोमेन्ट लेट्स राइट हियर इन दिस environment decision maker has to work in this environment decision maker has to work with incomplete information decision maker has to work with incomplete information भनेको अर्थ डिसिजन मेकरलाई त्यस्तो खालको कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुँदैन इनकम्प्लिट इन्फर्मेसन इन दिस इन्भाइरोमेन्ट डिसिजन मेकर हैज टु वर्क विथ इनकम्प्लिट इन्फर्मेसन है त इन्फर्मेसन कम्प्लिट हुँदैन डिसिजन मेकरले अब के इन्फर्मेसनहरु भयो भने उले डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ तर इनकम्प्लिट इन्फर्मेसनकै आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ओके देयर एक्जिस्ट यसमा पनि के हो त देयर एक्जिस्ट टु or more than two states of nature okay more than two states of nature such that the decision maker feels very difficulty okay feels
very difficulty while taking decisions. Okay. So there exists two or more than two states of nature such that decision maker feels very difficulty while taking decision. In this environment, decision maker is not provided with probabilities of the occurrence of the events. Okay. In this environment, decision maker is not provided with the probabilities of the occurrence of the events. है त यसमा त अब के पनि छ भने डिसिजन मेकरलाई त्यो इभेन्ट अकुरेन्स हुनेको प्रोबेबिलिटी पनि छैन. ओके, जस्तो उसलाई यसमा अन्डर रिस्क सम्म त के थियो, डिसिजन मेकर इज प्रोभाइडेड विथ द प्रोबेबिलिटी अफ द अकुरेन्स अफ द इभेन्ट्स थियो भने यसमा चाहिँ के छ त डिसिजन मेकर इज नट प्रोभाइडेड विथ द प्रोबेबिलिटिज अफ द अकुरेन्स अफ द इभेन्ट. अब यस्तो कन्डिसन छ. अब यो कन्डिसनमा चाहिँ अब डिसिजन मेकरले डिसिजन लिनु पर्यो भने के गर्छ त, यसमा केही क्राइटेरियाहरू प्र्याक्टिसमा छन्. ओके, सो टु टेक द डिसिजन okay, so to take the decision under this environment, okay, so to take the decision under this environment, there are following three criterion in practice. Okay, so to take the decision under this environment, there are following three criterion in practice. अब हामीसँग यहाँ तीनवटा के छन् त क्राइटेरियनहरु छन्. ओके, जुन प्र्याक्टिसमा छन्, भनेको अर्थ जुन चाहिँ सबैले के गरिरहेछन् त, जसको युज गरिरहेछन् टु मेक द डिसिजन. ओके, डिसिजन गर्नको लागि सबैले त्यसको के गरिरहेछन् त, युज गरिरहेछन्. ओके, सो लेट्स राइट अबाउट दोज क्राइटेरियन. हामीलाई अझै बढी इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरियन. ओके, अब रियल लाइफमा चाहिँ यो प्रिभेलेन्स यही हुन्छ. यसैको यस्तै खालको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, अब यहाँ मैले लेट्स राइट हियर इन आई नम्बर, आईमा लेखौँ हामीसँग के छ त, म्याक्सिम्याक्स. बुझ्नु होला है, म्याक्सिम्याक्स भनेको चाहिँ अप्टिमिस्टिक म्याक्सिम्याक्स or optimistic criterion. Maximax or optimistic criterion, यो तपाईले कोडबाटै बुझिसक्नु भएको छ. अप्टिमिस्टिक भनेको आशावादी, त्यस्तो खालको क्राइटेरियन हो. यसमा डिसिजन मेकर चाहिँ आशावादी हुन्छ है. डिसिजन मेकर एकदमै आशावादी हुन्छ. के को लागि आशावादी हुन्छ? प्रोफिटेबल हुन्छ, उसले लिएको डिसिजन चाहिँ प्रोफिटेबल हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ. ओके, अब यसमा यो डिसिजन मेकरलाई त्यस्तो लाग्छ भन्ने कुरा, अब पछि के हुन्छ भन्ने कुरा, ओके, द्याट इज बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ द डिसिजन मेकर. तर सुरुमा मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ भयो है त. इफ द डिसिजन मेकर thinks, okay, if the decision maker thinks that the event will be profitable. Okay, that the event will be profitable. If the decision maker thinks that the event will be profitable for his analysis, यसमा त हामीले एनालाइसिस गर्ने हो, for his analysis हो. यस्तो सोच्यो भने है त, if the decision maker thinks that, उसलाई लाग्छ कि अब उसको इभेन्ट चाहिँ प्रफिटेबल हुँदैछ. ओके, उसको एनालाइसिस अनुसार चाहिँ उसको इभेन्ट चाहिँ प्रफिटेबल हुँदैछ भने
इन दिस केस, यो केसमा उसले के गर्छ त, इन दिस केस उसले सबभन्दा पहिले यो म्याक्स तपाईले देखिराख्नु भएको छ, पछाडिको यो बुझ्नु होला है, म्याक्स भन्ने पछाडिको जुन छ नि, इन दिस केस he will choose, in this case he will choose maximum, किन भन्दा यहाँ पछाडिको वर्डबाट सुरु गरौँ, maximum, he will choose maximum है त। maximum के भन्दाखेरि maximum pay off from pay off table, maximum pay off from pay off table for each alternatives, okay, for each alternatives। ल सबभन्दा पहिले यो अगाडिको म्याक्सी को हामीले कुरा गरेका छैनौं, म्याक्स को मात्रै कुरा गरे है, म्याक्स यहाँसम्म आउँदा हामीले म्याक्स को कुरा गरेका छौं। if the decision maker thinks that the event will be profitable for his analysis, in this case he will choose a maximum payoff from payoff, त्यहाँ त धेरै हुन्छन् payoff, धेरै हुन्छन् payoff टेबलमा, त्यसमध्ये चाहिँ each alternatives को लागि उले maximum payoff चुज गर्छ सबभन्दा पहिले, प्रत्येकको लागि सबैको maximum तपाईले देख्नु भएको छ नि, अल्टरनेटिभ हामीले फर्मेट बनाइसकेका छौं, अल्टरनेटिभ को लागि यहाँ सबैको आफ्नो के हुन्छ त, पेअफ भइहाल्छ हो, त्यति त्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, रोमा भएको अल्टरनेटिभ हो, रोमा भएको सबैभन्दा ठुलो पेअफ के छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो पेअफ सबभन्दा पहिले चुज गर्छ है त, पेअफ चुज गर्छ। अब त्यो पेअफ मध्येको पनि किन भन्दा म्याक्सिमम चुज गरिसक्यो, अब म्याक्सिमम मध्येको पनि म्याक्सिमम चुज गर्छ उसले, ओके। यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, अब त्यसपछि he will choose maximum payoff from payoff table for his alternative and he further, त्यसपछि पनि के गर्छ त, he further selects maximum payoffs, okay। ल अब बुझ्नु भएको छैन भने maximum payoffs, ओके। एकैछिन हेरौँ तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्दैन। म यहाँ तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तो तपाईहरुलाई थाहा छ नि, यहाँ स्टेट्स अफ मेजर हुन्छ S1 S2 S3 होला रे। ल भेरी सिम्पल है, यस्तो छ। अब यतापटि के हुन्छ, अल्टरनेटिभ हुन्छ, त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। अल्टरनेटिभ भनेको जस्तो A1 हुन्छ, A2 हुन्छ, A3 हुन्छ। ल यति मात्र लिए है त, धेरै लिन मैले, यति मात्रै लिए। ल यतिवटा अल्टरनेटिभ र स्टेट्स अफ मेजर, हाम्रो फर्म्याट त यही हो, पे अफ टेबलको फर्म्याट हो। यसमा हेरौँ त, अब तपाईलाई यहाँ पे अफ को कुरा, पे अफ डाइरेक्टली लेखिदिन्छ है त। सपोज यसको पे अफ 10 छ, यो 20 छ, यो 15 छ है। अब यसको लागि हेरौँ, अल्टरनेटिभ 2 को लागि चाहिँ के हुन्छ त। ल सपोज 5 पे अफ छ, 10 पे अफ छ, 16 पे अफ छ। ल यसको लागि हेरौँ, यसको लागि हामीसँग चाहिँ 15 छ, 20 छ, 25 छ हो। पे अफ टेबल भने यस्तो हुन्छ है, यो पे अफ टेबल हो, ओके। अब यो पे अफ टेबलमा चाहिँ सबभन्दा पहिले यहाँ भनेको छ नि, यो पे अफ टेबल भयो, या उसलाई गिभन हुन सक्छ, या यो हामीले बनाउनु पर्ने हुन सक्छ है त। पे अफ टेबलको कुरा मैले गरेकै छु, कि बनाउनु पर्ने हुन सक्छ कि गिभन हुन सक्छ है, ओके। ल अब यहाँ हेरौँ, यसमा सबभन्दा पहिले उसले के गर्छ भनेको छ त। सबभन्दा पहिले उसले हेर्नु होला है, सबभन्दा पहिले म्याक्सिमम पे अफ हेर्नु त। अब सबैको म्याक्सिमम चुज गर्ने क्या। जस्तो यो अल्टरनेटिभ छ, यो अल्टरनेटिभको म्याक्सिमम पे अफ चुज गर्ने। जस्तो 10 20 र 15 मध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम कुन हो त, 20। ल म्याक्सिमम चुज गर्यो है, बुझिराख्नु होला है, म्याक्सिमम चुज गर्यो। त्यसैगरी A2 मा हेर्नु त, 5 10 र 16 मध्ये म्याक्सिमम कुन हो त, 16 चुज गर्छ उसले। र अब 15 20 र 25 मध्ये उसले 25 चुज गर्छ। ल यहाँसम्म यो सेन्टेन्सले भनेको कुरा बुझिराख्नु होला। इफ द डिसिजन मेकर थिंक्स दैट द इभेन्ट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर हिज एनालाइसिस, in this case he will choose maximum payoff from payoff table for each alternative, हो हैन। each alternative को लागि maximum चुज गर्यो, सबैको लागि maximum चुज गर्यो। each alternative को लागि उले maximum चुज गर्छ। अब के गर्छ त, यस पछाडी उले maximum of maximum payoff। अब हेर्नु त, maximum of maximum भनेको के त, यो त तीनवटा त म्याक्सिममै हो।
तीनटा त ठुलो ठुलो म्याक्सिमम नै हो ओके म्याक्सिमम मध्येको पनि म्याक्सिमम चुज गर्छ भनेको अर्थ 20 चुज गर्छ हेर्नु त यो तीनटा मध्ये पनि सरी है 25 छ 25 चुज गर्छ यो तीनटा मध्येको पनि सबैभन्दा ठुलो भनेको 25 छ उले 25 चुज गर्छ 25 कुन अल्टरनेटिभ सँग रिलेटेड छ त A3 सँग रिलेटेड छ त्यसैले अब के गर्छ त उले यो एक्सन लिन्छ यो एक्सन हो के कोर्सेस अफ एक्सन हो यो स्ट्र्याटेजी लिन्छ अब उले यो A3 मा जुन स्ट्र्याटेजी हुन्छ हो त्यही स्ट्र्याटेजी लिन्छ भन्न खोजेको यो डिसिजन मेकिङ गर्ने यो के हो त एउटा यो क्राइटेरियन भयो है यो तपाईले बुझ्नु भयो होला यो बुझ्नु भएको छ भने यसलाई मैले रब गरे सिम्पली मैले तपाईलाई यहाँ बुझाउन खोजेको हो ओके यो त हामी एक्सरसाइजमा गरिहाल्छौं एक्सरसाइजमा पनि गर्छौं है त ओके अब यस पछाडी हेर्नु होला हामी म्याक्सिम्याक्स अप्टिमिस्टिक क्राइटेरियन बुझ्नु भयो भने लेट्स राइट अब दुईटा बाँकी छ फटाफट लेखिहालौं है सेकेन्डमा लेखौं म्याक्सिम्याक्स पछाडी हामीसँग के छ त म्याक्सिमिन यसको पनि तपाईले वर्डबाटै बुझ्नु पर्यो ओके यो म्याक्सिमिन भनेको चाहिँ पेसिमिस्टिक हो पेसिमिस्टिक क्राइटेरियन अब यसमा चाहिँ डिसिजन मेकरले प्रोफिटेबल सोच्दैन ओके यसमा चाहिँ अनप्रोफिटेबल सोच्छ इफ द डिसिजन मेकर thinks that the event will be unprofitable okay unprofitable if the decision maker thinks that the event will be unprofitable for his analysis माथिबाटै मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिरहेको छु है माथिबाटै तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ for his analysis अब in this case यो केसमा उले के गर्छ त in this case he will choose हेर्नु त he will choose सबभन्दा यहाँ पछाडी के छ मिनिमम छ त्यसैले मिनिमम माथि त पछाडी तर म्याक्सिमम थियो त्यही भएर म्याक्सिमम चुज गरेको थियो अब यहाँ चाहिँ उले के गर्छ त in this case he will choose minimum अगाडि चाहिँ मिनिमम he will choose minimum payoff है त he will choose minimum payoff from payoff table for each alternatives and त्यसपछि के गर्छ he further selects अघि म म्याक्सिमम बाट म्याक्सिमम पे अफ चुज गरेको थियो त अहिले के छ त म्याक्सिमम अफ मिनिमम पे अफ बुझ्नु होला यो वर्डले भन्छ म्याक्सिमम अफ मिनिमम पे अफ he further selects maximum of minimum पे अफ है maximum of minimum पे offs okay maximum of minimum पे offs okay clearly देखा छ भने हेर्नु होला now you can see maximum of minimum payoffs ल वर्डबाट तपाईहरुले बुझ्नु पर्दैछ यो हाम्रो म्याक्सिमिन पेसिमिस्टिक क्राइटेरियन भयो लास्ट वान चाहिँ हामीसँग म्याक्सिमिन पछाडी अब हामीसँग के छ त मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन म्याक्सिमिन मिनिम्याक्स यो एउटा तपाईलाई चेन जस्तो पनि देखिरहेछ है म्याक्सिम्याक्स यो पछाडीको म्याक्स यहाँ सुरु भयो म्याक्सिमिन अब मिनिम्याक्स नाउ लेट्स राइट अबाउट द मिनिम्याक्स तर रिग्रेट हो है अब रिग्रेट क्राइटेरियन हो मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन ओके यसलाई के भनिन्छ त मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन किन भन्दा यो रिग्रेट टेबलबाट रिग्रेट क्राइटेरियन ओके बुझिराख्नु होला मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन ओके सो लेट्स राइट अबाउट इट यसमा पनि हाम्रो के हो त यसमा पनि इफ द डिसिजन मेकर थिंक्स यसमा पनि अनप्रोफिटेबल नै सोच्ने हो डिसिजन मेकरले इफ द डिसिजन मेकर thinks that the event will be
thinks that the event will be unprofitable. Okay, events will be unprofitable for his analysis. For his analysis. Okay, for his analysis. Okay, in this case, we के गर्छ त? For his analysis. In this case, he will choose. Okay, in this case, अब यहाँ he will choose. मैले he लेखिरहेको छु भने अब तपाईहरुले he or she लेख्नु होला. Okay, he will choose. He will choose. उसले के गर्छ त? मिनिमम पे अफ. यसमा चाहिँ मिनिमम रिग्रेट है त, किन भन्दा त रिग्रेट सँग रिलेटेड छ कि यहाँ त मिनी म्याक्स भने म्याक्सिमम रिग्रेट पछाडी जे छ त्यही चुज गर्नु पर्यो है त. पछाडी के छ त यसमा म्याक्सिमम. हेर्नु त म्याक्सिमम. त्यसैले फर हिज एनालाइसिस इन दिस केस ही विल चुज म्याक्सिमम रिग्रेट. अब चाहिँ रिग्रेट पे अफ हैन, म्याक्सिमम रिग्रेट. ओके, म्याक्सिमम रिग्रेट from maximum regret from the regret table, for each alternatives. Okay, for each alternatives. And for each alternatives. अब यहाँसम्म तपाईहरुलाई क्लियर है होला. यो रिग्रेट सँग रिलेटेड छ. रिग्रेट टेबल बाट चुज गर्नु पर्यो. त्यो पनि म्याक्सिमम रिग्रेट चुज गर्नु पर्यो. If the decision maker thinks that the event will be unprofitable for his analysis, in this case, he will choose maximum regret from the regret table for each alternatives. This was already further के select गर्छ त? Okay, and further selects. Okay, and further selects minimum. Further selects. Okay, further selects minimum of के त? maximum regrets. Minimum of maximum regrets. यो के का लागि भन्दाखेरि maximum of maximum regrets to minimize the loss हो है. किन डिसिजन मेकरले यस्तो गरिरहेछ त? To minimize the loss. loss लाई मिनिमाइज गर्नको लागि गरेको हो यो. To minimize the loss. Okay, उसले चाहिँ लस लाई के गर्न खोज्छ त? मिनिमाइज गर्न खोज्छ. किन भन्दा अब लस भइराछ, अनप्रोफिटेबल भइराछ भन्ने लाग्छ भने उसले डिसिजन मेकरले के गर्छ त? फर्दर सेलेक्ट्स मिनिमम अफ म्याक्सिमम. ल सी हियर यहाँ हेर्नुला मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन पनि हामीले गरिसक्यौं. यति हो हामीले यसमा थ्योरी पार्ट पढ्नु पर्ने यति नै हो. यो कुराहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके.